बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी। सल्लु अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। चंद फरमाइशों के मुताबिक एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। Today we mark the shahadat of Hazrat Hur. We often say to our Imam, Imam come, but in our hearts we know that we're gunahgar. We know that we've committed sins. But we look at Hur and we see the mercy, we see the forgiveness of the Ahlul Bayt. And we say to our Imam of our time, we say, oh Imam, when you come, forgive us, those of us who have committed sins, who are gunahgar. We say, Allah Jal Ya Imam Zaman. Allah Jal Ya Imam Zaman. Allah Jal Ya Imam Zaman. Allah Jal. हर तरफ जहां में जुल्म और जफा है, सारे मोमिनों के लब पे ये सदा है, सारे मोमिनों के लब पे ये सदा है। इंतकाम करबला हमको देखना है, हर घड़ी हमारे दिल में बस दुआ है। अल्लाह जल या इमाम ज़मा। अल्लाह जल। अब मुनाफिकत का दौर चल रहा है, बेखता लहू को जो बहा रहा है। जुल्म की हुकूमत आज हर जगह है, सामरा में देखो हाय क्या हुआ है। आज बे अलामत कब्र सैयदा है। अल्लाह जल या इमाम ज़मा। अल्लाह जल। परचमे हुसैनी हाथ में उठाओ, मौसमे अदालत आप लेके आओ। फर्श अब अज़ा का हर जगह बिछाओ, और दिया अज़ा का हर तरफ जलाओ। रब से जो किया है वादा तुम निभाओ। अल्लाह जल या इमाम ज़मा। अल्लाह जल। हाय कैसे भूल जाएं करबला का मंजर, शाह करबला था जी पे ना ज़मीं पर। प्यासा वो गले पर चल रहा था खंजर, खैमे से ये ज़ैनब कह रही थी रोकर। बाबा जान बचाओ करबला में आकर। अल्लाह जल या इमाम ज़मा। अल्लाह जल ज़मा या इमाम ज़मा ज़मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। I hope my English isn't too complicated, too difficult for you. Try and stay with me. I know it's not easy. Yesterday we talked about Bibi Sakina's final moments when she left this world, and what her mother Rubab said to her as she was leaving. I want to take your minds just a few days
into the moment when this qafla was going from Sham back to Karbala. The qafla was ready, the caravan was ready to move. Imam Sajjad was about to set off. And when he looked at the qafla, he looked that there's one bibi that was missing. He looks around, he goes into the zindan of Sham, and he sees Rubab on the grave of Sakina. Mawla Sajjad says, "Oh my mother Rubab, let's go back home. Let's go to Karbala, let's go to Medina." Rubab says, "I have nothing left to live for. My Sakina is in Sham. My Asghar is in Karbala. My husband Hussein is in Karbala." She looks at the grave of Sakina and she says, "Kehti thi ye maa क़ब्र सकीना से लिपट कर, हाय हाय मेरी दुख्तर, हाय हाय मेरी दुख्तर। अरे अरमान था पहलू में तुझे अपने छुपाती, बाजू जो खुले होते तो दुर्रों से बचाती, दिल फटता है दिल बर, हाय हाय मेरी दुख्तर। देखो तो जरा कब्र पे माँ आई है बेटी, और साथ रिहाई की खबर लाई है बीबी, आवाज दो उठ कर, हाय हाय मेरी दुख्त। And when she comes to the grave of Sakina, she comes with something in her hands. She says, "Hi." कानों कानों में जो पहनाए थे बाबा ने तुम्हारे, गौहर वही जो, गौहर वही जो शिमर ने छीने थे तुम्हारे, लाई हूँ वो गौहर, हाय हाय मेरी दुख्तर। सह आई है पहले ही ये असग़र की जुदाई, माँ कैसे जुदा होगी भला कब्र से तेरी, मर जाएगी मादर, हाय हाय मेरी। And she says, "My beloved Sakina, when I leave you in this prison of Sham, there's nobody here. You are alone. Imagine we have little children. Imagine leaving them somewhere by themselves, miles, hundreds of miles away from us." Rubab leaves Sakina by herself. She says, "इस शाम की ज़ुल्मत में सहारा नहीं कोई, सब गैर हैं बस्ती में हमारा नहीं कोई, छोड़ूं तुझे किस पर, हाय हाय मेरी दुख्तर,
हर गाम तुम्हें शिमरे सितम गरने है मारा, किस तरह सुनाऊंगी मैं वाल ये सारा। अब्बास को जाकर है मेरी दुख्तर, ऐ नूर अली जितना गुजर जाए ज़माना, रोएगा सकीना को तिजानी ये घराना। हर बार ये कह कर हाय मेरी दुख्तर, और कहती थी ये माँ कब्र सकीना से लिपट कर, हाय मेरी दुख्तर, हाय मेरी दुख्तर। With these tears in your eyes, Labbaik ya Hussein, the word Labbaik ya Hussein, on the day of Ashura when Imam al-Hussein alayhi salam said, Hal min Nasirin yansuruna. Do you know what that means? Hal min Nasirin yansuruna means that on that day when me and you weren't there, Imam Hussein was speaking to us on that day. And he said, when your time will come, will you stand up and be Husseini? Will you stand against oppression and injustice? Will you stand up for truth and haqq? And we make this promise to our Mawla that Mawla, wherever we are in this world, we will never leave your hand. We will follow the path of being a Husseini. Even though we can't see you, we say to Mawla Hussein, Labbaik ya Hussein. This is the promise we make from the heart. Everybody raise your hands and 5 times together. Labbaik ya Hussein. 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 صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. إذن محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 103 524.
આ એ શિફ ઓફિશિયલ છે કે જે અતબત અલ અબ્બાસિયા તરફથી, જે અબલ ફضل અબ્બાસ અલૈહિ સલાતુ વસલામનું જે હરમ મુકદ્દસ છે તેમના તરફથી આ શિફ ઓફિશિયલ ગયા વર્ષના અરબઈનના મોકે અને તેમના સમયે તેમને પ્રચાર કરવામાં આવેલું હતું અને પબ્લિએ કરવામાં આવેલું હતું. લબ્બૈક લબ્બૈક યા હુસૈન, લબ્બૈક યા હુસૈન, અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા. અહસનતુમ. આ એ શિફખ અને આ એ સ્ટાત છે કે જે આપણને દેખાડવામાં આવે છે કે જે અરબાઈને હુસૈનના દરમિયાન અને અરબાઈને મૌલા હુસૈન દરમિયાન કરબલાના અંદરમાં આટલા પેલગાં અને આટલા અઝાદાર અને આટલા ઝુવાર કરબલાના અંદરમાં અરબાઈનના દિવસે મૌજૂદ હતા. આ તમામ વસ્તુઓને બયાન કરવા બાદ અને આ શિફખને આપ લોકોના દરમિયાન અને આપ લોકોના સામે પેશ કરવા બાદ મારો સૌથી પહેલો સવાલ જે આપ લોકોની સમક્ષ છે તે એ છે, આ 21,103,524 અરબાઈનના અઝાદારોના અંદરમાં ઇમામે ઝમાનાના 313 ક્યાં? અગર આટલા અઝાદાર અને અગર આટલા ઝુવાર મારા સૈયદુ શુહદા, મારા અબા અબ્દુલ્લા અને મારા મૌલાના રોઝા અને તેમના હરમ અને તેમની ઝિયારત ઉપર પહોંચી શકતા હોય, એનો અર્થ એ થયું, બલકે એનો અર્થ એ થવો જોઈએ કે મારા જમાનાના ઇમામના સિપાહીઓ એક્ચ્યુઅલમાં ત્યાં પૂરા દુનિયાના અંદરમાં મોજૂદ હોવા જોઈએ. જ્યારે કે જમાનાના ઇમામ 21 મિલિયનનો સવાલ નથી કરતા. મારા જમાનાના ઇમામ એ ફક્ત 313 અને 313 એવા સિપાહીઓનો સવાલ કરી રહ્યા છે કે જેના અંદરમાં આપણને રિવાયાત બયાન કરે છે. અગર આ 313 અને અગર આ 313 નો શિફ અગર કોમ્પ્લેટ થાય તો મારા જમાનાના ઇમામ માટે લાઝિમ બને છે કે અત્યારે દુનિયાના અંદરમાં ઝુહૂર ફરમાવે. શા માટે આટલા અઝાદાર હોવા છતાં, શા માટે પૂરી દુનિયાના અંદરમાં આટલા ઝુવાર હોવા છતાં, શા માટે આટલા મૌલા હુસૈન અને મૌલા અલીના કલમા પડવાવાળા હોવા છતાં મારા જમાનાના ઇમામના સિપાહીઓ હજી સુધી કોમ્પ્લેટ નથી થયા? એનો અર્થ એ થયો, એનો અર્થ એ ન થયો કે ઝિયારતના અંદરમાં ન જવું જોઈએ. એનો અર્થ એ ન થયો કે જે લોકો ઝિયારતના અંદરમાં જાય છે તે લોકોની ઝિયારત કબૂલ નથી અથવા રદ છે. નહીં, અહીંયા આપ લોકોને ફક્ત આપ લોકોના જે ઝમીર છે, આપ લોકોના જે કોન્શિયન્સ છે એને જગાડવા માટે આપ લોકોને આ શિફ્ર બયાન કરવાનો એ મકસદ હતો, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે શા માટે હું શું એવા કામને અંજામ આપું, મારી જિંદગીના અંદરમાં કઈ કમીઓ એવી છે, કઈ ખામીઓ છે જેના થકી મારા જમાનાના ઇમામ હજી સુધી ઝુહૂર નથી ફરમાવતા. એ સવાલોનો જવાબ મેળવવા માટે મારા અને તમારા માટે એ લાઝિમ બને છે કે આપણે એક નાનું રetour dans le passé કરે, એક નાનું voyage dans le passé કરીએ. કઈ પીરિયડના અંદરમાં સ્પેસિફિકમાં, કઈ મખસૂસી તौर ઉપર આપણે કઈ એવા પીરિયડની વાત કરીએ છીએ કે જેના અંદરમાં આપણે શાયદ આપણા સવાલોના જવાબને આપણે મેળવી શકીએ. હું તમને લઈ જાઉં છું એક એવા પીરિયડના અંદરમાં કે જેમને ઓક્યુલ્ટેશન મિનર કહેવામાં આવે છે અથવા ગઈબતે સુગરા કહેવામાં આવે છે. પણ એના પહેલાં કે આપણે એને એ ગઈબતે સુગરાને સમજી શકીએ, આપ તમામ લોકોનું ઝહેન અને ધ્યાન એક નુક્તા ઉપર દોહરાવવા ચાહું છું. અને તે નુક્તો એ છે, જ્યારે આપણે પૂરા તારીખ તરફ આપણે નજર કરીએ, ખાસ કરીને અઈમ્માએ અતહારની જ્યારે પૂરી જિંદગી તરફ આપણે નજર કરીએ, બલકે એનાથી ખુસૂસી તौर ઉપર આપણા સાતમા ઇમામ મૂસા ઇબ્ન જાફર અલ કાઝિમ અલૈહિ સલાતુ વસલામની જિંદગીથી લઈને આપણા 11મા ઇમામ અલ હસન ઇબ્ન અલી અલ અસ્કરી સલવાતુલ્લાહિ વસલામહુ અલૈહિમ એ તમામ લોકોની જિંદગી, ખાસ કરીને જે છેલ્લા ઇમામો હતા 7માંથી 11મા ઇમામ સુધી, જ્યારે આપણે એ લોકોની જિંદગી તરફ નજર કરીએ છીએ તો આપણે એક વસ્તુને રિયલાઇઝ કરશું અને એક વસ્તુને આપણે કોન્સ્ટેટ કરશું. અને તે détail એ છે કે આ તમામ ઇમામો લગભગ leur majeure partie du temps એ લોકો કૈદના અંદરમાં પસાર કર્યા છે યા તો રેઝિડન્સ સર્વેયમાં પસાર કર્યા છે. આ એ ઇમામો છે
કે જેને શાયદ હું મારી જિંદગીના અંદરમાં એ લોકોને નાના ઇમામના અંદરમાં ક્લાસિફાય કરું છું. જ્યારે એ ઇમામોની શહાદતની તારીખ અથવા વિલાદતની તારીખ આવે ત્યારે મુખી સાહેબ ગોતે કે મરસિયા અને કસીદા કોણ પડાવશે. શા માટે? કારણ કે કોઈ હોય નહીં. ત્યારે આપણે આપણી જિંદગીના અંદરમાં પોતાથી સવાલ કરીએ કે આ ઇમામોને દર અસલ અને દર હકીકત હું ઓળખ્યો છું કે નથી ઓળખ્યો. હાલાકે આ ઇમામો એવા ઇમામો છે કે જે લોકો પોતાની જિંદગીના અંદરમાં એ લોકોના મુસીબતો અને એ લોકોના મસાઈબ નહોતા, ઓછા નહોતા. અઝીઝાન મુખ્તરમ, આ એ ઇમામો હતા કે જે ફક્ત 7મા ઇમામની અગર આપણે વાત કરીએ, આ એ ઇમામ છે કે જે 14 વર્ષ સુધી કેદ ભોગવ્યા છે. મુસલસલ નહીં, ગ્રેજ્યુઅલમાં, જેને આપણે કહીએ કે આવી રીતે પાખતી અને કિસ્મતના અંદરમાં પણ 14 વર્ષની જિંદગી કેદના અંદરમાં ગુજારવી એ ફક્ત ઇમામના દિલને ખબર છે. અઝીઝાને મુખ્તરમ, આ એ આપણા 9મા ઇમામ છે કે જે ફક્ત 25 વર્ષની ઉંમરમાં તેમની શહાદત વાक़ે થઈ હતી. આ તમામ ઇમામો લોકો એ લોકો જે છે આ શિયાઓથી અને મુસલમાનોથી દૂર રાખવામાં આવેલા હતા. જ્યારે ઉલમાથી સવાલ કરવામાં આવે કે પહેલા ઇમામથી લઈને કે 6ઠા ઇમામ સુધી આ તમામ લોકો જ્યારે જિંદગી બસર કરતા હતા તો એ લોકો પોતાના શિયાઓની સામે અને એ લોકોની માટે એક્સેસિબલ હતા. જ્યારે પણ એ લોકોને કાંઈ સવાલ કરવો હોય, કોઈ પણ એ લોકોને નસીહત માંગવી હોય તો એ લોકો ઇમામોની પાસે એક્સેસ ફાસિલ હતું. માત્ર જ્યારે 7મા ઇમામથી લઈને કે છેલ્લા ઇમામ સુધી આપણે જોઈએ, એ લોકોને કોઈ પણ સવાલ પૂછવું હતું, એ લોકોને આરામથી અને આસાનીથી જવાબ નહોતા મળતા. અઝીઝાને મુખ્તરમ, કોઈ પણ એવા રસ્તાને શોધી અને તલાશ કરી અને તપાસ કરી ત્યારે એ લોકોના કેટલા અઠવાડિયા વાગતા હતા અને ત્યારે એ લોકોના સવાબના જવાબ મેળવતા હતા. એ લોકો સવાલ એ છે કે શા માટે ખુદાવંદ કરીમ શા માટે આવો ઇમ્તિહાન રાખેલો હતો એમના શિયાઓ માટે અને આ તમામ મુસલમાનો માટે, જેથી કરીને એ લોકો જે છે આ ઇમામોથી જુદા થઈ ગયા હતા. ઉલમા આપણને એ જવાબ આપે છે કારણ કે ખુદાવંદ કરીમને ખબર હતી, ખુદાવંદ કરીમે એવી રીતે પ્લાનિફાય કર્યું હતું કે જે એમના 12મા જે નુમાઇંદા હશે કે જેમનું નામ ઇમામ અલ મહદી અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ હશે, આ એ ઇમામ હશે કે જે એમના તમામ શિયાઓથી કોમ્પ્લેટમાં જુદા થઈ જશે. આ એ ઇમામ છે કે જે એક લાંબી મુદ્દતની ગૈબતમાં ચાલ્યા જશે અને જેને ગૈબતે સોગરા અને ખાસ કરીને ગૈબતે કુબરા કહેવામાં આવે છે. માટે ખુદાવંદ કરીમ આ શિયાઓ લોકોના ઝહેનોને તૈયાર કરવા ચાહતો હતો અને આંખેને કરવા ચાહતો હતો કે એ લોકો અત્યારથી જ તમે શીખતા જાઓ, અત્યારથી જ તમે આંખેને થાઓ કે તમારા ઇમામ ભલે તમારા દરમિયાનમાં છે છતાં પણ તમે ગૈબતમાંથી થોડુંક આંખેને થાઓ કે ગૈબતના જમાનામાં કેવી રીતે જિંદગી બસર કરવી. એ ગૈબતનો જમાનો એ જમાનો કે જેના અંદરમાં ઇમામથી આપણે આંખેમાં કૂપે છે. હાલા ઇમામ ખુદાવંદ કરીમ આપણને આંખેને કરવા ચાહતો હતો કે એ લોકો અગર તમારા જમાનાના ઇમામ તમારા દરમિયાનમાં ન હોય અને અગર કોઈ પણ સવાલના જવાબ તમને હાસિલ કરવા હોય, મેળવવા હોય તો તમને કેવી રીતે રસ્તા ગોતવા જેથી કરીને તમે એ તમારા ઇમામ સુધી પહોંચી શકો. પણ જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું અને ખાસ કરીને જ્યારે ગૈબતની વાત આવે તો ઘણા ખરા એવા લોકો છે કે જે સવાલ કરતા હોય કે આ અગર મૌલા હુસૈન, અગર મૌલા ઇમામ ઝમાનને ખુદાવંદ કરીમ ગૈબતમાં નાખવા ચાહતો હતો તો પછી શા માટે ગૈબતે સોગરાને રાખ્યો અને ત્યારબાદ ગૈબતે કુબરા? શા માટે ખુદાવંદ કરીમ આવી રીતે એક જ ગૈબતના અંદરમાં ઇમામને એક ફેરાનું ત્યાંથી એમને જે છે ડિસ્પારેટ ન કરી નાખ્યું? ઉલમા ત્યારે આપણને જવાબ આપે છે કે સૌથી પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ગૈબતે સોગરા એટલે શું અને ગૈબતે કુબરા એટલે શું, ઓક્યુલ્ટેશન મિનર એટલે શું, ઓક્યુલ્ટેશન મેજર એટલે શું. ઓક્યુલ્ટેશન મિનર એટલે કે જ્યારે આપણે ગૈબત નોમાની, ગૈબત તુસી આ તમામ કિતાબોને, આ તમામ œuvreને જ્યારે આપણે એનાલિઝ કરીએ છીએ તો આ તમામ ઉલમાઓ આપણને ઘણા બધા એવા હીરાઓ અને જવાહેરાત આપે છે કે જેનાથી આપણે સમજી શકીએ, ઓળખી શકીએ કે ગૈબતે સોગરાના અંદરમાં લોકો કેમ જીવ્યા હતા જેથી કરીને ગૈબતે કુબરાના અંદરમાં આપણે એ લોકોની સીરત ઉપર ચાલે. ગૈબતે સોગરા એ જમાનો કે જ્યારે આપણા 11મા ઇમામ હસન ઇબ્ન અલી અલ અસ્કરી સલવાતુલ્લાહી વસલામહુ અલૈહ આપની શહાદત જ્યારે વાक़ે થઈ
તો ઇમામ ઝમાનાને જે છે ત્યાંથી એવી રીતે ગૈબતમાં રાખી દેવામાં આવ્યા હતા, એવી રીતે ઓક્યુલ્ટે કરવામાં આવ્યા હતા, પણ entièrement નહીં. જેવી રીતે આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ એવી રીતે નહીં. ગૈબતે સુગરાના અંદરમાં હજી થોડાક મોયન de communication હતા, હજી થોડાક એવા ઇન્ટરમીડિયેર હતા કે જ્યાંથી લોકો વટાતા હતા અને ઇમામની પાસેથી તરત પોતાના જવાબ મેળવતા હતા. હાલત જ્યારે ગૈબતે કુબરા આવી ત્યારે આ તમામ મોયન de communicationને કાપી નાખવામાં આવ્યા. આ થયું ડિફરન્સ entre le ગૈબતે સુગરા અને le ગૈબતે કુબરા. જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું તો આપણી આ ટૂંક બેઠક અને મુખ્તસર મજલિસના અંદરમાં આપણને ફક્ત 2 સવાલોના જવાબ આપી અને આ પ્રોગ્રામને આપણે મુખ્તસર રીતે તમામ કરવું છે. સૌથી પહેલો સવાલ એ છે કે ગૈબતે સુગરા શરૂ ક્યારે થયું? આપણે ગૈબતે કુબરાના અંદરમાં છીએ, પણ ગૈબતે સુગરા શરૂ ક્યારે થયું હતું? બીજો સવાલ એ છે કે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ઇમામે ઝમાના આપણા તમામ લોકોથી ગાયબ છે, એનો અર્થ શું છે અને શા માટે આપણે આપણા ઝમાનાના ઇમામને નથી જોઈ શકતા? અને ત્રીજો સવાલ અને છેલ્લો સવાલ એ છે કે આ ગૈબતે સુગરા શા માટે આપણી જિંદગીના અંદરમાં આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કઈ કઈ એવા દર્શો છે, કઈ એવી ઇબરતો છે કે જેને આપણી જિંદગીના અંદરમાં આપણે ઉતારી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આ જમાનાની કે જે આ દેશના અંદરમાં આપણે જીવી રહ્યા છે, આ તમામ દેફીનો જે આપણે સામનો કરી રહ્યા છે, એમને આપણે કેવી રીતે જેરે કરીએ અને કેવી રીતે આપણે જે છે એમને હેન્ડલ કરીએ. સૌથી પહેલો સવાલ જે આપણા નજરે આવે જ્યારે ગૈબતે સુગરાની વાત આવે તે એ છે કે દરઅસલ ગૈબતે સુગરા શરૂ ક્યારે થયું? ત્યાંથી ઓલમા જે છે આપણને 3 જાતના જવાબ આપે છે. ઓલમાના 3 કેટેગરી બને છે. કહ્યું પહેલી કેટેગરી ઓલમાની એ છે કે જે લોકો કહે છે કે જ્યારે આપણા જમાનાના ઇમામનો આ દુનિયાના અંદરમાં હજી વજૂદ શરૂ થયું, આ દુનિયાના અંદરમાં હજી એમનો જન્મ થયો હતો કે ખુદાવંદ કરીમે ત્યાંથી એમને ગૈબતના અંદરમાં મોકલી દીધા હતા. એમના જન્મથી લઈને જ તે કોઈ પણ આજ દી સુધી ઇમામે ઝમાનાને જોઈ નથી શક્યા ઓફિશિયલમાં. અમુક ઓલામા લોકો કહે છે નહીં, ઇમામે ઝમાના જ્યારે જન્મ્યા એ વખતથી લઈને કે એમના બાબા 11મા ઇમામની શહાદત સુધી ઇમામે ઝમાન હજી આ હયાતના અંદરમાં લોકોની નજરોની સામે જે છે જાહેર હતા. પણ જ્યારે 11મા ઇમામની શહાદત વાકે થઈ ત્યારે ઇમામે ઝમાનાની જાન ઉપર ખતરો વધતો ગયો. એટલા માટે ખુદાવંદ કરીમે ત્યાર વખતથી લઈને કે આજ દી સુધી ઇમામે ઝમાનાને ગૈબતના અંદરમાં મોકલી આપ્યા. પણ એક ત્રીજો ગ્રુપ છે ઓલમાનો કે જે લોકો કહે છે નહીં, ના જન્મથી ના ત્યાં ઇમામ અલ અસ્કરીની શહાદત બાદ નહીં, આ બંને પિરિયડના વચમાં જ તે ઇમામે ઝમાનાની 5 વર્ષ જે પહેલા વર્ષ એ પોતે જીવ્યા હતા એ બૈના અંદરમાં ઇમામે ઝમાના દેજા એક જાતની ગૈબતના અંદરમાં જઈ ચૂક્યા હતા. અને એ આપણને એક રિવાયતના અંદરમાં મળે છે. બયાન કરવામાં આવે છે કે એક રિવાયતના અંદરમાં એક રાવી બયાન કરે છે, કહે છે કે અમે પહોંચ્યા અમારા 11મા ઇમામ અલ હસન ઇબ્ન અલી અલ અસ્કરી સલવાતુલ્લાહી વસલામુહુ અલૈહિની ખિદમતમાં. મને કહેવામાં આવ્યું, કીધું શેખ તમે છેલ્લે આવ્યા હતા, તમે બહુ હસાડતા હતા, આજ ફેરે તમે આવ્યા અમને નીંદર આવી જાય છે, તમારી મજલિસ બહુ સારી છે પણ અમને નીંદર આવી જાય છે. અમે કીધું હવે હું શું કરું, નસ્તર હું એટલા લઈ આવ્યો નથી, પણ હું તમારી થોડીક મદદ ચાહીશ. અગર તમે મારી મદદ કરશો તો જે અસલ પૈગામ છે આપ લોકો સુધી પહોંચાડી શકું. મને ખબર છે અને મને અહેસાસ છે કે ગરમી પણ છે અને આ લોકો મારા ખ્યાલથી જાણી જોઈને ક્લીમ નથી બાયરા જેથી હું જલ્દી ઉતરી જાઉં. હાલે છે, ક્લીમ હાલે છે, છતાં પણ આટલી ગરમીમાં આટલા મુમિનીન હાજર છે. આપ તમામ લોકોની કુરબાનીનો ખ્યાલ કરતા, એમનો જે છે કદરદાની કરતા, આપ તમામ લોકોની સલામતી માટે એક બાવાઝે બલન હૈદરી સલવાત. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા. રાવી બયાન કરે છે, કહે છે કે અમે પહોંચ્યા અમારા 11મા ઇમામની ખિદમતમાં. જ્યારે અમારા 11મા ઇમામની ખિદમતમાં પહોંચ્યા તો અમોએ જોયું કે એક નાનો બાળક એમના બાજુમાં છે કે જે ખેલી રહ્યો છે, જે રમી રહ્યો છે. il est en train de jouer. આ એક નાનો બાળક જે છે ત્યાં ઇમામ અલ અસ્કરીની બાજુમાં ત્યાંથી ઘૂમી રહ્યો છે, ફરી રહ્યો છે, રમી રહ્યો છે. અમે ઇમામ અલ હસન અલ અસ્કરીથી અમે સવાલ કરવા લાગ્યા. કહ્યું, એ મૌલા, આજે તમારા બાજુમાં નાનો બાળક છે એ છે કોણ? અમે એમને પહેલી ફેરે જોઈ રહ્યા છે.
ત્યારે અમારા 11મા ઇમામ અમોને જવાબ આપ્યો કે આ બીજું કોઈ નથી, આ મારો એ દીકરો છે, આ મારો એકનો એક દીકરો, અને આ તમારો 12મો જાનશીન કે જે ખુદાવંદ કરીમ તરફથી આપ તમામ શિયાઓ માટે આવેલ છે. આ એ તમારા 12મા ઇમામ છે કે જે મારા પછી તમારા ઇમામ બનવાના છે. જ્યારે આ બધું થઈ ગયું તો રાવી બયાન કરે છે, કહે છે કે ઘણા દિવસો બાદ અમે ફરીથી પહોંચ્યા ઇમામ અલ અસ્કરીની ખિદમતમાં. જ્યારે ઇમામની ખિદમતમાં પહોંચ્યા તો અમે જોઈ છે કે હવે બાળક જે છે, જેના ઘરના અંદરમાં બાળક છે, એ લોકોને ખબર છે બાળક કેને કહેવાય. ઘરના અંદરમાં ભલે એ રૂમના અંદરમાં નહીં હોય છતાં પણ તમને મહેસૂસ થશે કે ભાઈ કોઈ બાળક જીવી રહ્યું છે આ ઘરમાં, છે કે નહીં. છતાં પણ આ રાવી બયાન કરે છે કે અમે જ્યારે ઇમામ અલ અસ્કરીના ઘરમાં પહોંચ્યા તો જાણે એમ કે કોઈ બાળકનો કદી પણ જન્મ જ નથી થયો. ત્યારે અમોને મહેસૂસ થયું કે નહીં, આ બાળક કોઈ સ્પેશિયલ બાળક છે, આ બાળક કોઈ enfant યુનિક લાગે છે, આ એક એવો બાળક છે કે જેમના જાન ઉપર ખતરો છે અને જેના કારણે ખુદાવંદ કરીમ એમને છુપાવવા માટે, એમની જાનને બચાવવા માટે એમને ગૈબતના અંદરમાં ક્યારેક ક્યારેક અમોને દેખાય છે, ક્યારેક ક્યારેક એમનું વજૂદ અમને નથી દેખાતું. માટે અમુક ઉલમા બયાન કરે છે કે નહીં, ગૈબતે સુગરા શરૂ થઈ ચૂક્યું હતું એના પહેલાં કે ઇમામ અલ અસ્કરીની શહાદત થઈ. પણ સવાલ મારા અને તમારા માટે એ છે કે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ કે ઇમામે ઝમાના જે છે ગૈબતના અંદરમાં છે, એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયું કે અત્યારે મારા ઘણા જવાન ભાઈઓ, જવાન અહીંયા બહેનો ત્યાં પડદા પછવાડે બેઠેલી હશે. એક નામ તમારી સામે લઉં છું કે જે શાયદ મુનાસિબ નથી મેમ્બર ઉપર, પણ તમને ખાલી એક વાતને સમજાવવા માટે. હારી પોતરનું નામ સાંભળીએ છો? હા, તમે હા ના પડજો, એ દીકરો હા પાડ્યો. આપણે જ્યારે ઇમામે ઝમાનાની વાત કરીએ તો આપણે પોતાને, હાલાકી આપણે શિયાને હૈદરે કર્રાર છે, પણ આપણે પોતાને એવી રીતે મૌલા ઇમામ ઝમાનથી ડિસોશિએટ કરી નાખ્યા છે કે ઇમામ ઝમાન અમારા માટે ફક્ત 15મી શાબાનના જ છે, બસ. Le reste, la partie restante du temps જે છે, ઇમામે ઝમાન જે છે એક કાપ d'invisibilité પહેરી લીધા છે કે જેના કારણે અમને ઇમામ ઝમાન દેખાતા નથી. छठा इमाम सादिक आल मोहम्मद जाफर इब्न मोहम्मद सादिक सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह આપણને એ હદીસના અંદરમાં અને એ હદીસના જરિયાથી આપણને સમજાવે છે. આપણને કહે છે તમને શું એમ છે કે ઇમામ ઝમાન જે છે કંઈ મેટાફિઝિકમાં પોતાને ડિસ્પારેત્ર કરી નાખે છે, તમારા આંખોની સામે અહીંયા છે પણ તમને દેખાતા નથી? નહીં, ઇમામે ઝમાન પોતાના ખંભા ઉપર કંઈ કાપ d'invisibilité નથી પહેરતા. ઇમામે ઝમાનની ગૈબત તમારા વચમાં, અમારા શિયાઓના વચમાં બસ એ જ સમાન છે કે જ્યારે જનાબે યુસુફની પાસે, જ્યારે જનાબે યુસુફ ગુવેર્નર de l'Égypte બની ગયા હતા, જ્યારે ગુવેર્નર d'Égypte બની ગયા અને જ્યારે એમના તમામ ભાઈઓ એમની મુલાકાત માટે આવ્યા, કહ્યું કે અમને જવું છે વાલીએ મિસ્રની પાસે, એમના પાસેથી થોડીક મદદ માંગવા. જ્યારે વાલીએ મિસ્રની પાસે પહોંચ્યા, એમના સગા ભાઈઓ નબી યુસુફને સામે જોઈ રહ્યા છે પણ નબી યુસુફને ઓળખતા નથી. ઇમામ સાદિક બયાન કરે છે અમારા છેલ્લા જાનશીનની ગૈબત એના શિયાઓના દરમિયાન બસ એ જ માફક હશે કે જાણે જનાબે યુસુફ એમના પૂરા ભાઈઓથી ઓતુરે હતા છતાં પણ કોઈ એમને ન ઓળખ્યા. આ ઇમામે ઝમાન એ છે કે જે મારા ઇર્દ ગિર્દમાં જીવી રહ્યો છે, બસ મારા ગુનાહ એવા છે કે જેના થકી હું મારા ઇમામને નથી જોઈ શકતો. જ્યારે આ સમજાઈ ગયું તો છેલ્લી જે પોઈન્ટ અને છેલ્લો નુકતો જે આપણને સાથમાં મળીને જોવું છે તે એ છે, આપણે જ્યારે સવાલ કરીએ કે આખિરકાર આ ગૈબતે સુગરાને, આ ઇસ્તુઆર અને તારીખ અઝીઝાન મુહતરમ, આપણા પહેલા ઇમામ અલી બિન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહિ વ સલામુહુ અલૈહ તારીખ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને શાયદ હું મારી જિંદગીના અંદરમાં એમને થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્સ આપું છું, વધારે નહીં. મારા પહેલા ઇમામ એમના દીકરાને પોતાની વસિયતમાં લખે છે, તેસ્તામાના અંદરમાં. શું લખે છે? એમ નથી લખતા મારા ફલાણા બંકના અંદરમાં આટલા પડ્યા છે. તેસ્તામાના અંદરમાં હું શું લખું? અમુક વર્ષો પહેલા આપણે વાત બયાન કરી ચૂક્યા છે. તેસ્તામાના અંદરમાં એક બાપ પોતાના દીકરા માટે શું લખે? જે પોતાને સૌથી અહેમ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એમને લાગે એ પોતાના દીકરા અને પોતાની ઔલાદ માટે લખશે. મૌલા અલી એમના દીકરાને લખે છે, એ મારા દીકરા હસન, એક માસૂમની વસિયત એક બીજા માસૂમની માટે કહે છે, એ મારા દીકરા,
જેટલી પણ તને વસ્તુ, ઘણી બધી વસ્તુ અને ઘણા બધા નુક્તા બયાન કર્યા હતા, પણ એક નુક્તો એ હતો, એ મારા દીકરા, તારીખને વાંચતા ન ભૂલજે અને તારીખના અંદરમાંથી તું દર્શ અને ઇબ્રત હાસિલ કરતા ન ભૂલજે. જેટલા લોકો તારા પહેલા વટાઈ ગયા હતા એ લોકોની ભૂલ તું ફરીથી રેપેતે ન કરજે. મારો અને તમારો એ દર્શ મારા અને તમારા માટે એ લાઝિમ બને છે કે આ ગઈબતે સુગરાને આપણે એમના અંદરમાં થોડોક પ્રકાશ પાડીએ અને આપણે સાથમાં મળીને જાણીએ કે ઇમામે ઝમાન, કે જે મારા જમાનાના ઇમામ છે, એને જેમ ગમે છે આયા એમ હું જિંદગી વિતાવું છું કે નથી વિતાવતો. એમાં જમીન આસમાનનું ફેર છે જનાબ મુહતરમ, કે હું અહીં આવી કાળા કપડાં પહેરી અને હું કહું કે હું હુસૈનનો અઝાદાર છું, એમાં ફેર છે. મીઠાશ એમાં છે કે હુસૈન કહે ભાઈ તું મારો અઝાદાર છે. મીઠાશ એમાં નથી કે હું કહું કે હું મુંતઝિર ઇમામ ઝમાન છું, નહીં. મીઠાશ એમાં છે કે ઇમામ ઝમાન ઝુહુર ફરમાવીને મને કહે કે ભાઈ તું મારો ખરો શિયા છો. પણ આયા મારી જિંદગીના અંદરમાં આયા એવા ગુણો મેં પેદા કર્યા છે, આયા એવા કેરેક્ટરિસ્ટિક મેં મારી જિંદગીમાં ઉતાર્યા છે, એ જાણવા માટે આપણને કેમ ખબર પડે? કહ્યું કાંઈ નહીં. ઇમામે ઝમાનાના ત્યાં ગઈબતે સુગરાના અંદરમાં જેમના 4 નાયબ હતા, એમની જિંદગીના અંદરમાં તમે ઝૂમ કરો અને ત્યાંથી તમને ખબર પડે કે શા માટે ઇમામે ઝમાન એ લોકોને ચૂંટ્યા હતા, બીજા કોઈને નહીં. શિયા ઘણા બધા હતા, પણ શા માટે ઇમામ ઝમાન 4 નાયબે ખાસને ચૂંટ્યા હતા? એ લોકોની જિંદગીમાં કઈ એવી વસ્તુઓ હતી કે જે લાઝિમ બને છે કે આપણે પણ આપણી જિંદગીના અંદરમાં ઉતારીએ? મારી થોડીક એક મદદ કરો જેથી કરીને આ છેલ્લા નુક્તાને આપણે ખતમ કરીએ એક બાવા જબરાન સલાવાતના સહારાથી. કહ્યું પહેલા નાયબ, અને આ તમામ નાયબ અઝીઝાન મુખ્તરમ, મેં જે છે જેટલા પણ joueur de foot અત્યારે મોન્ડિયલ ચાલી રહ્યું છે, સૌથી કેના કોણ પાલ્મારેસ છે ને કેનું શું છે એ તમામ લોકોનું મને મોઢે આવડે છે. પણ હું જે પોતાને શિયા કહું છું, મારા જમાનાના ઇમામના 4 નાયબે ખાસના નામ શું છે, હું અત્યારે તમને સવાલ કરવા આયા, મને આવડશે? શરૂ કરીએ આપણે અહીંયાથી? નહીં. સૌથી પહેલા નાયબ જે આપણને બયાન કરવામાં આવે છે, ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ અલ-ઉમરી અલ-અસ્સમાન અઝ-ઝૈયાત. આ એ ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ છે કે જેમના બારામાં કહેવામાં આવે છે કે આ એ શખ્સ છે, આ એ નાયબ છે કે જે 40 વર્ષ સુધી પોતાના ઇમામોની ખિદમત કર્યા છે. એક ઇમામની નહીં, પોતાના 10મા ઇમામ ઇમામ અલી નકી, પોતાના 11મા ઇમામ હસન ઇબ્ન અલી અલ-અસ્કરી અને પોતાના 12મા ઇમામ ઇમામે ઝમાન અજલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ. આ તમામ ઇમામોની ખિદમત આ ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ અલ-ઉમરીએ કરી છે. પણ એમની જિંદગી ઉપર તમે ઝૂમ કરો, આપણે સાથમાં મળીને ઝૂમ કરીએ. શા માટે એમને અસ્સમાન ઝૈયાતથી ઓળખવામાં આવે છે આજ દી સુધી? સમ્માન અને ઝૈયાત એટલે શું? એટલે વેન્ડર d'huile, તેલ વેચવાવાળો. શા માટે આજ દી સુધી એમને તેલ વેચવાવાળાથી ઓળખે છે આપણે? ત્યાંથી રિવાયત નકલ કરે છે અને બયાન કરે છે. કહે છે કે આ ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદનું કામ એ હતું કે પોતે જે છે તેલ વેચતા હતા અને બર જેવી બધી વસ્તુઓને વેચતા હતા. હવે કેમ કે આ જમાનાના ઇમામના પહેલા 11મા ઇમામની પણ ખિદમત કરી છે અને 11મા ઇમામ જાજે ભાગે લગભગ રેઝિડન્સ સુરવેયના અંદરમાં જિંદગી બસર કર્યા છે. જ્યારે આ કોઈને પણ શિયાને સવાલ હતો, કોઈ પણ શિયાને ખુમ્સના રકમ અથવા કોઈ પણ શરઈ રકમ પુગાડવા હતા, તો એ લોકો આ શખ્સની પાસે પહોંચતા અને આ ઇન્ટરમીડિયેર આ નાયબ જે છે ઇમામની પાસે પહોંચતા. હવે એ જમાનો બની અબ્બાસનો જમાનો. ખબર પડે કે તમને શિયા છો, તમે ત્યાં જ તમને એલિમિનેટ કરી નાખે. હવે આ તમામ રકમોને ત્યાં ઇમામ ઝમાન સુધી પહોંચાડવા કેમ? એટલે આ શખ્સ કે જેમનું નામ ઉસ્માન બિન સઈદ છે, એમના ઝેરિકાનના અંદરમાં એ તમામ શરઈ રકમને રાખતા, એ તમામ એમના એ કાગળો અને પત્રોને રાખતા અને ત્યાંથી એમને બંધ કરીને ઇમામ સુધી પહોંચાડતા, જેવી રીતે લોકોને દેખાડવા માટે કે આના અંદરમાં તેલ છે, જ્યારે કે એના અંદરમાં જે છે ઇમામની અમાનતો પડેલી હતી. આવી રીતે મારા અને તમારા પહેલા જે શિયાઓ જિંદગી બસર કરી છે, આ લોકો એવી રીતે જિંદગી બસર કર્યા છે. અઝીઝાન મુહતરમ, આપણા નાયબોના એફોરની કદરદાની કરીએ આપણે.
પણ એમના જિંદગી ઉપર તમે જ્યારે પ્રકાશ પાડશો કે ભાઈ આની જિંદગીના અંદરમાં આટલું હતું શું કે ઇમામ એમને ચૂંટ્યા હતા. રિવાયાતનો જ્યારે આપણે મુતાલિઓ એને જ્યારે અભ્યાસ કરીએ તો એમના અંદરમાં આપણને મળે છે ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ પોતાની જિંદગીના અંદરમાં બગદાદના અંદરમાં જિંદગી બસર કરતા હતા. માત્ર એક વસ્તુ જે આપણે એમના બારામાં મળે છે તે એ છે કે એ જમાનાના અંદરમાં તમે બગદાદના અંદરમાં કોઈ પણથી તમે સવાલ કરો કે આ ગામમાં સૌથી વધારે ધર્મી અને મુત્તકી અને પરહેઝગાર કોણ છે, ચાહે શિયા હોય ચાહે ગેર શિયા, કોઈ પણ મુસલમાન અરે કોઈ ગેર મુસલમાન પણ હોય એ તમને કહેશે કે સૌથી ધર્મી આ ગામના અંદરમાં ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ અલ ઉમરી છે. સવાલ, હું પારીના અંદરમાં આવ્યો, હું કોઈને ઓળખતો નથી. ત્યાંથી હું કોઈ મોમિનભાઈને સવાલ કર્યો કે પારીના અંદરમાં તને કોઈ જાણીતો ખબર છે? કોઈ પણ તને મુત્તકી અને પરહેઝગાર અને કોઈ પણ આપણાવાળું તને કોઈ ધર્મી ખબર છે? એ જ્યારે ધર્મીના લિસ્ટ તને બનાવે આયા એ ધર્મીમાં મારું નામ આવે છે? હવે મારા માટે ધર્મી શું અઝીઝાન મુખ્તરમ? ઓલો કહેશે ભાઈ ઓલો તો મસ્જિદે બહુ ઓછો દેખાય, એ ધર્મી નથી. આયા મસ્જિદે આવું જ છે એક ધર્મી હોવાનું ખિતેર છે? હું નથી કહેતો કે છે કે નહીં, હું તમને ફક્ત કહું, પૂછું છું, તમને સવાલ કરું છું. આયા મારી જિંદગીના અંદરમાં જ્યારે મારા સિફાતને બયાન કરવામાં આવે તો આયા એ સિફાતના અંદરમાં છે કે શેખ અલી અબ્બાસ ધર્મી છે? એ હું નહીં કહું તમને. મારા સાથમાં ઇમામ મૂસા ઇબ્ન જાફર અલ કાઝિમ સલવાતુલ્લાહિ વસલામુહુ અલૈહ એમની પાસે એક શખ્સ આવીને સવાલ કરવા લાગ્યો. કહ્યું મૌલા, શિયા હતો. કહ્યું મૌલા, j'ai déménagé ailleurs. હું કોઈ બીજા ઠેકાણે જે છે ત્યાં પોતાના ઘરને બદલાવ્યો છે, બીજા ગામને વસાવી રહ્યો છું. હવે એક એવું ગામ છે કે જેના અંદરમાં શિયાઓ માટે જાનનો ખતરો છે. ત્યાં હું મને પોતાની ખુલ્લી રીતે કહી નથી શકતો કે હું શિયા છું, કે હું તમારો મુહિબ છું, કે હું તમારો ચાહવાવાળો છું. પણ મને પણ પસંદ છે, મને ગમે, મને મન થાય છે કે જ્યારે પણ તમારી મજલિસ બરપા થાય તો હું એ લોકોના સાથે શરીક થાઉં. હવે ન હું કોઈને તપાસ કરી શકું કે ભાઈ આ ગામમાં શિયા છે કોણ, ન હું મને પોતાને કહી શકું કે ભાઈ હું શિયા છું, કે ત્યાં એ જમાનામાં રેપેરટોર એપ્લિકેશન કંઈ હતું નહીં. અઝીઝાન મુખ્તરમ, કહ્યું કે મને કેમ ખબર પડે, હું કેમ કરું કે આ ગામના અંદરમાં શિયા છે કે નહીં? ઇમામ અલ કાઝિમ એક સાદો ફોર્મ્યુલ બતાડે છે. કહ્યું તો એ ગામના અંદરમાં જા, શિયાની કંઈ વાત જ ન કરજે. તારા ગામે જા, નવા ગામે, એ લોકોની ગામના રહેવાસીઓ અને શહેરના રહેવાસીઓથી સવાલ કર કે આ ગામના અંદરમાં સૌથી ધર્મીમાં ધર્મી કોણ છે? એ લોકો તને જે શખ્સની પાસે કઈ નામ દે, એડ્રેસ દે, એમની પાસે પહોંચી જજે. જ્યારે તું એ શખ્સની પાસે પહોંચ, એમની સાથે તું થોડીક વાત ઉપર વાત કરતો જજે. એમને પૂછજે નહીં કે તું શિયા છો, નહીં. એમની સાથે તું ફક્ત વાત કરજે, ફક્ત તું એમની સાથે ડિસ્કશન કરજે. એ ડિસ્કશનના અંદરમાંથી તને ખબર પડી આવશે કે આ અમારો શિયા છે કે નહીં. અગર આ શખ્સ કે જે આખા ગામનો સૌથી ધર્મી વખણાય છે, અગર તને દેખાય કે આ શિયા નથી, તો પછી સમજી જજે કે આ ગામમાં બીજું કોઈ શિયા ન હોઈ શકે. ત્યાંથી મને ઉલમા બયાન કરે છે કે આ પહેલા નાયબની જિંદગીમાંથી તમને ખબર છે મને શું એ દર્શ અને ઇબરત મળે છે? એ વાત કેવું જુદું છે કે હું શિયા છું. જબાનથી કહેવું, અગર હું કહું કે શિયા છું, એમાં કંઈ ખૂબીની વાત નથી અઝીઝાન મુખ્તરમ. એ મારા કિરદાર અને મારા અખલાક દેખાડે છે કે હું શિયા છું કે નહીં. મારા રોજમર્રાની જિંદગીના અંદરમાં હું જ્યારે કારોબારના અંદરમાં જાઉં, અરે ઘરના અંદરમાં મારી ગળવાળીની સાથે, મારા શોહર સાથે, મારા બચ્ચાઓ સાથે હું કેવો વર્તાવ કરું છું, એમાંથી ખબર પડી આવે કે આ ખરેખર શિયાને આલી છે કે નહીં. કડવી છે થોડીક વાત, પણ સહન કરી લેજો. એક છેલ્લા નાયબની આપણને વાત કરવી છે અને બીજા બાકીના ઇન્શાઅલ્લાહ જ્યારે મોકો મળ્યો ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ જિંદગી રહી તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપ લોકોની દરમિયાનમાં પેશ કરશું. એક બાવાઝે બલંદ સલવાતની મદદ કરો. કહ્યું બીજા નાયબનું નામ મુહમ્મદ ઇબ્ન ઉસ્માન ઇબ્ન સઈદ અલ ઉમરી. આ એ મુહમ્મદ કે જે પહેલા નાયબના જ દીકરા હતા.
એ પહેલા નાયબ કેટલા ખુશ હશે ઇમામ ઝમાનથી કે જ્યારે એ પહેલા નાયબની જ્યારે વફાત થઈ, જ્યારે આ દુનિયાથી ઇન્તિકાલ થયો, તો ત્યાંથી ઇમામ ઝમાને પત્ર લખ્યો એમના દીકરાને કે એ મુહમ્મદ ઇબ્ન ઉથમાન, હવે પછીથી તમે મારા બીજા નાયબ છો, પણ એ મુહમ્મદ યાદ રાખજો, તમારા બાપના ગુજરવાથી તમને જેટલું દુઃખ થયું છે એટલું મને ઇમામ ઝમાનને પણ દુઃખ થયું છે. એ કેવી જિંદગી વિતાવ્યા હશે અઝીઝાન મુહતરમ. ઇમામ ઝમાન કહે છે કે મને પણ આના જાવાથી, આના ઇન્તિકાલથી મને દુઃખ પહોંચે છે. એ બીજા નાયબ મુહમ્મદ ઇબ્ન ઉથમાનથી સવાલ કરવામાં આવ્યો, કહ્યું તમે ઇમામ ઝમાનને રેગ્યુલરમાં તમે જોવો છો? કીધું હા ભાઈ, અમે બીજા નાયબ છે, ઇમામ ઝમાનના નાયબે ખાસ છે, અમે હર હંમેશ જે છે અમે એમની ત્યાંથી ઝિયારત કરીએ છીએ. કહ્યું તમે છેલ્લે ઇમામે ઝમાનને ક્યાં જોયા હતા? અત્યારે હું તમને સવાલ કરું, કોણ કેટલા ટકા સુધી કહી શકે કે ઇમામ ઝમાન અરબઈનના અંદરમાં મૌલા હુસૈનના હરમમાં કરબલા હશે? કેટલા આપણે ટકા દઈએ? 80% કહીએ, 90, આપણે 100% ન કહી શકીએ. શા માટે? કારણ કે રિવાયાતના અંદરમાં બયાન કરવામાં આવે છે કે કોઈને નથી ખબર કે મૌલા ઇમામ ઝમાન ક્યાં છે ને કઈ ઠેકાણે, કઈ જગ્યાએ, કઈ પિરિયડના અંદરમાં ક્યાં છે. માત્ર એક જગ્યા જ્યાં હું પોતાને કહી શકું કે 100% ઇમામ ઝમાન ત્યાં હાજર છે, તે ક્યાં છે? હજ બૈતુલ્લાહનું મોસમ છે. આ એ હજ છે કે જેના અંદરમાં હું 100% કહી શકું કે ઇમામ ઝમાન ચોક્કસ આ જગ્યાના અંદરમાં મારા ઇમામ ઝમાન મોજૂદ છે. મુહમ્મદ ઇબ્ન ઉથમાન કહે છે કે મેં છેલ્લે મારા જમાનાના ઇમામને જોયું ક્યાં? ત્યાં હજ બૈતુલ્લાહના અંદરમાં ખાના કાબાના ગિલાફને પકડીને કહેતા હતા, એ ખુદા, એ દિવસ મને જોવું જલ્દી નસીબ કર કે જેનો તે વાયદો મને આપ્યો છે. પણ જ્યારે એમનાથી સવાલ કરવામાં આવ્યો કે આ ઇમામે ઝમાનની મુલાકાત મને કેમ નસીબ થાય, શા માટે હું પોતાને શિયા કહું છું? મને પણ ઇમામે ઝમાનને જોવું હક છે, જોવાનો હક છે, પણ એના માટે અમુક કોન્ડિશન છે અઝીઝાને મુહતરમ. આયતુલ્લાહ અહમદ મદદીના બાપા આયતુલ્લાહ અલી મદદ એ બયાન, બહુ મોટા મરજાને, બહુ મોટી શખ્સિયત છે, બયાન કરે છે કે આ એક દાસ્તાન જે છે કે જે ઇરાકના અંદરમાં થયું હતું, ગાલિબન કુફાના અંદરમાં. કહેવામાં આવે છે કે ત્યાં એક શખ્સ હતો, અને અહીંયાથી મેં જે છે ખતમ કર્યું, કહ્યું એક શખ્સ હતો ત્યાંથી જે છે ઇરાકની ગરમી, ઇરાક બધા લોકો જે એવા છે ખુદાવંદ કરીમ બધાને અબા અબ્દુલ્લાહના સદકામાં એ ઝિયારત મુકદ્દસાતને જોવું નસીબ કરે. જ્યારે નજફના અંદરમાં, ઇરાકના અંદરમાં તમે જાઓ ત્યારે શું હાલત થાય? ગરમી હોય ત્યારે સખત ગરમી, ઠંડી હોય ત્યારે સખત ઠંડી. આ પિરિયડ એ કે સખત ગરમી, આ મારા જવાનો આ કન્ક્લુઝન સુધી સાંભળજો. સખત ગરમીના મોસમના અંદરમાં એક શખ્સ જે છે બયાન કરે છે, કહ્યું મને, અને આયતુલ્લાહ અલી મદદ બયાન કરે છે, કહ્યું એક શખ્સને એમ થયું ત્યાં સરદાબના અંદરમાં પોતે બેઠેલો હતો પોતાના ઘરમાં, કે અચાનક એમને યાદ આવ્યું કે ઉર્જન્ટ કામ માટે મને બહાર નીકળવું છે, એટલે પોતે બહાર નીકળ્યું. ત્યારે મીડિયા 14 તમને કોઈ ના દેખાય બારે, બધા લોકો પોતાના ઘરમાં હોય, એટલી ગરમી છતાં પણ એટલું ઉર્જન્ટ કામ હતું કે હું બહાર નીકળ્યું. જ્યારે બહાર નીકળ્યું તો રસ્તામાં એક મસ્જિદ આવતી હતી. મસ્જિદ તરફ મને ગુજરવું અને મારી નજર ત્યાં એ દરવાજા, એ ફેનેથ ઉપર પડી. ફેનેથ ઉપર જ્યારે પડી તો મેં જોયું કે અંદરમાં એક શખ્સ જે છે, એક ઇન્સાન એટલું રડી રહ્યો છે, એટલું રડી રહ્યો છે, ઇબાદતના અંદરમાં, કુનૂતના અંદરમાં એટલું રડી રહ્યો છે. પણ મેં એક વસ્તુને જોઈને હું અજબ થઈ ગયો. જે શખ્સ મસ્જિદના અંદરમાં રોઈને ત્યાં દુઆ માંગી રહ્યો છે, એ શખ્સ તો આખા ગામમાં વખણાય છે કે આ શખ્સ ગાંડો છે. હવે આ કેમ થાય? આખા ગામ કહે છે કે ભાઈ આ માણસ ગાંડો છે, આ માણસની અકલ નથી. આ તો એવી દુઆઓ પડી રહ્યો છે કે મેં કોઈ દિવસ આવી રીતે હું પોતે દુઆ નથી પડ્યો. એટલે હું ત્યાં મસ્જિદના અંદરમાં દાખલ થયો, અને હું ટૂંકું કરું છું. મસ્જિદમાં દાખલ થઈને મેં એમને સવાલ કર્યો કે ભાઈ તું પોતાને લોકોને તું એવી રીતે ઇઝહાર કરે છે કે તું ગાંડો છે, હાલાકે તું આવી રીતે આવી ઇબાદત કરે છે, શા માટે, કેવી રીતે? એવણ એટલું ઇસરાર કર્યું કે ભાઈ તું મને કે તારું સુખે શું છે. ત્યારે એ વાતે મને બયાન કરી, પણ કહ્યું જ્યાર સુધી હું હયાત છું આ વાત કોઈને ન કરજે. કીધું ઠીક છે, પણ તું મને કે. કહ્યું એક દિવસ એમ થયું, આ જ મસ્જિદના અંદરમાં હું નમાઝ પડતો હતો, ઇબાદત કરતો હતો. ઇબાદત કરતા કરતા એક એવો સમય આવ્યો કે એક શખ્સ ત્યાંથી દાખલ થઈને બાજુમાં બેઠો મસ્જિદના અંદરમાં. અમે બે એકલા. મારી નજર એમના ઉપર પડી તો એટલો પોતે સફેદ, એટલો દેખાવમાં રૂપાળો, એટલો એમનો પરફ્યુમે, એટલો જે છે એમનું સ્વરૂપ એમનું સારું.
મને એમ થયું કે આ શખ્સ જે છે એટલો મુત્તકી અને પરહેઝગાર લાગે છે. વાત ઉપર વાત કરતાં કરતાં મેં એમને એક સવાલ કર્યો કે જે અહીંયા મને ખટકતો હતું. મેં એમને સવાલ કર્યો, ભાઈ તો આટલો મુત્તકી અને પરહેઝગાર લાગે છે, તે શું જમાનાના ઇમામની મુલાકાત તે કરી લીધી છે? આ શખ્સે મને કહ્યું કે ભાઈજી, હું હંમેશ જ્યારે પણ હું ચાહું છું જમાનાના ઇમામની મુલાકાત કરું છું. કીધું મેં બીજો સવાલ કર્યો કે જે મને દિલમાં, બસ હવે આ પહેલો સવાલ થઈ ગયું, આવાંગું એટલે મને આ બીજો સવાલ ઓટોમેટિક. કીધું ભાઈ મને પણ લઈ જા, મને પણ જમાનાના ઇમામ પાસે લઈ જા. કહ્યું ઠીક છે, પણ કંઈ ગેરંટી નથી. હા, તને લઈ જઈશ. અગર પોતે તને સ્વીકાર્યા તો સ્વીકાર્યા, પણ અગર તને ના સ્વીકાર્યા તો તું એવા ટાણે તું ત્યાંથી ભાગી જજે. કીધું ઠીક છે. ત્યાંથી એ શખ્સ મને ઉપાડીને મને લઈ ગયો. એ પોતે બયાન કરે છે, મને લઈ ગયો. એટલા લાંબી સફર બાદ ત્યાંથી ગોશદ્વાદ કરીને મને પહોંચાડી દીધો. ત્યાં એક એવા ખૈમામાં પહોંચ્યા કે જે ખૈમામાંથી નૂર નીકળતું હતું. એ ખૈમાના અંદરમાં પોતે આવીને મને કહ્યું કે તું અહીંયા વાંચજો. ખૈમામાં દાખલ થઈને અમુક મિનિટ બાદ પાછો નીકળ્યો અને મને કહેવા લાગ્યો, કહ્યું સુગીરની સાથે, મુસ્કુરાટની સાથે કહ્યું, ઇમામે તને કબૂલ કર્યા છે. ઇમામને ત્યાંથી મેં જે છે ખૈમાના અંદરમાં હું દાખલ થયો, બસ મેં પહેલી નજર મારી જમાનાના ઇમામ ઉપર મારી પડી. ખુદા બધાને એ ચહેરા, નૂરાની ચહેરાની ઝિયારત કરું નસીબ કરે. ત્યાંથી મારી નજર પડી. રોઈને આ એ ચહેરો છે કે જેને હું આખી જિંદગી ગોતી રહ્યો હતો. ત્યાંથી સલામ કરી, એમનાથી વાત કરી, થોડોક સમય ગુજારીને હું ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પણ હવે એક ફેરે ચાખી લીધું પછી ત્યાંથી પસાર નથી. અઝીઝાન મુહતરમ, on peut plus s'en passer. કહ્યું બીજી ફેરે ત્યાં મસ્જિદના અંદરમાં હું બેઠો હતો, હું વાટ જોઉં કે ઓલો પાછો ક્યારે આવે કે મને લઈ જાય. અને થયું એમ કે એ પાછો આવ્યો. જ્યારે પાછો આવ્યો, બસ મેં એને એક સવાલ કર્યો, કીધું મને પાછો લઈ જા. ઓલા માણસે મને કહ્યું ઠીક છે, હું તને લઈ જાઉં છું. મેં aucune garantie. ઇમામ તને સ્વીકાર્યા તો સ્વીકાર્યા, અગર ન સ્વીકાર્યા તો એ જ ટાણે તને ભાગવું પડશે. કીધું ઠીક છે. ત્યાંથી ફરી મને લઈ ગયો અને આજ ફેરે બિલકુલ બીજો રસ્તો, બીજા રસ્તામાંથી વટાઈ અને બીજી જગ્યાએ પહોંચ્યા અને ત્યાં એ જ ખૈમો પાછો દેખાણો. મને કીધું અહીંયા ખબર. ત્યાંથી ખૈમાના અંદરમાં હજી દાખલ થયો. દાખલ થઈને હજી થોડીક મિનિટ ન થઈ કે પાછો નીકળ્યો. નીકળીને મને એવો ચહેરાની સાથે કે જે ઉદાસ અને તમને એમ થાય કે ભાઈ આ હમણાં રોઈ પડશે, મને કહ્યું કે ઇમામ તને રદ કર્યા છે, તું આજ મિનિટથી ચાલ્યો જા. ત્યારે હું રડતા એમને કદમે પડીને હું સવાલ કર્યો. મેં કીધું ભાઈ હું ભાગું છું, મને વાંધો નથી, બસ એક સવાલ તો એમનાથી કર કે શા માટે ઇમામે મને રદ કર્યા છે. ત્યાંથી એ ફરીથી ખૈમાના અંદરમાં દાખલ થઈને સવાલ કર્યો. સવાલ કરીને પાછું નીકળ્યો. કહ્યું ઇમામ તારાથી સવાલ કરી રહ્યા છે. કીધું શું? કીધું અમુક દિવસો પહેલા તું બજારે નહોતો ગયો? તો મેં જે છે વિચાર કરીને મેં એમને કહ્યું ભાઈ મને યાદ નથી આવતું, હું બજારે નહોતો ગયો. કીધું ના, સરખું યાદ કર, ઇમામે કહ્યું છે કે તું અમુક દિવસો પહેલા બજારે ગયો હતો. કીધું હા ઠીક છે, ગયો હોઈશ તો શું થયું? કીધું તું બજારે ગયો અને તારી નજર એક ના મહરમ ઔરત ઉપર પડી. કીધું ઠીક છે તો? કીધું જ્યારે તારી નજર એ ના મહરમ ઔરત ઉપર પડી, તું દિલ ઉપર હાથ રાખીને સવાલનો જવાબ આપ, તે નજર એક ફેરે કરી કે બે ફેરે કરી? મારા જેવું હોય તો કે આગા એ નજર એટલી એક જ એટલી લાંબી હતી કે એમાં પૂરી પ્યાસ બુજાઈ ગઈ. ત્યાંથી મેં સરને ઝુકાવીને મેં કહ્યું કે મેં નજર બે ફેરે કરી. કહ્યું કે ઇમામે ઝમાન તરફથી સંદેશો છે, જે આંખો બીજી વસ્તુઓને, હરામ વસ્તુઓને જોઈને નજીસ થઈ ગઈ હોય એ આંખ લાયક નથી કે પોતાના જમાનાના ઇમામની ઝિયારત કરે. અઝીઝાન મુહતરમ, મારી જિંદગીના અંદરમાં ઇન્સાન છું, બધી વાત સાચી. ઇમામની અગર મુલાકાત ખપે છે, જમાનાના ઇમામને અગર જોવું છે, ઇમામ ઝમાન બયાન કરે છે આ લોકોની જેમ જીવ, આ લોકોની જેમ જિંદગી બસર કર, તને મારી તસ્બીહ પડવાની જરૂર નહીં પડે, હું પોતે તારી મુલાકાતે આવીશ. કેવી રીતે અઝાદારો? હું તમને કહું, જેવી રીતે હુર પોતાના ઇમામની પાસે ગયા,
ઇમામ માટે તોબાના દરવાજા ખુલ્લા છે અઝીઝાને મુહતરમ. ઇમામ વાટ જોઈ છે, એક તું ડગલો આગળ વધ, બીજા 10 પગલાં હું આગળ વધીશ. પણ આજે જ્યારે મૌલા હુસૈન ત્યાં કૂફા તરફ જઈ રહ્યા છે કે અચાનક મને અહેસાસ છે અઝીઝાને મુહતરમ, આપ લોકો તમામ લોકોની એ કદરદાની કરતાં આપ લોકોથી માફી ચાહું છું. ક્યારેક ક્યારેક ટાઈમ થોડુંક લંબાઈ જાય છે, પણ દિલના અંદરમાં એમ થાય છે કે મારી કૌમની ખિદમતમાં આવ્યો છું, કૌમની ખિદમત કરવા આવ્યો છું. થોડુંક અગર કોઈની પણ જિંદગી અહીં સુધરી જાય, અરે મારી જિંદગી અગર સુધરી જાય તો આપણા તમામ લોકોનો બેડો પાર છે. ઇમામ ફક્ત એક હોરને ચાહી રહ્યા છે અઝીઝાને મુહતરમ. ઇમામ નથી ચાહતા કે હું પરફેક્શનમાં પહોંચું, નહીં. ઇમામ ચાહે છે કે બસ તમે હોર બની જાઓ, હોર. એ હોર કે જ્યારે મૌલા હુસૈન ત્યાં કૂફા તરફ રવાના થાય છે, એક એવી જગ્યા આવ્યા છે કે હોર પોતાના લશ્કરની સામે આવી ગયા. આવીને કહેવા લાગ્યા, એ આકા, એ હુસૈન, હું તમને આગળ વધવા નહીં આપી શકું. કીધું, એ હોર થોડું હટી જા, મને ત્યાં કૂફા સુધી જવું છે. કીધું, નહીં એ હુસૈન, મને ત્યાંથી હુકમ આવ્યો છે કે તમને હું આગળ ન વધવા આપું. ઘણી ઇસરાર કરી અહીંયા સુધી કે જનાબે હોરએ મૌલા હુસૈનના ઘોડાના લગામ ઉપર હાથ રાખ્યો. આનાથી વધારે બીજું કંઈ હોઈ શકે અઝાદારો? છતાં પણ મૌલા હુસૈન એમની સામે એ રહમત ભરેલી નજર, અઝાદારો, એ રહમત ભરેલી નજર છતાં પણ ચાહે છે કે હોરના દિલને ઝંઝોડે. કહે છે, એ હોર, તમારી માં તમારા માતમમાં રોવે. હોર કહે છે કે એ આકા, મને પણ આવડે છે આમ બોલતા, પણ એ મૌલા મને ખબર છે તમારી માનું નામ ફાતિમા ઝહરા છે. મને ફાતિમા ઝહરાનું એ યકીન છે, મને એમનું ઓનર છે, મને એમની કદરદાની છે, હું એમની આ વાત નહીં કરી શકું. આઝાદારો, સૈયદ મુહસિન અલ હકીમ બયાન કરે છે, હું અગર જનાબે હોરનું માન રાખું છું તો આ એક કારણ મારા માટે કાફી છે. જનાબે ઝહરાની આટલી મારિફત. ત્યાંથી મૌલા હુસૈન જોઈ છે કે જનાબે હોરનું પૂરું લશ્કર પ્યાસો છે. કહે છે, એ હોર, આવો, તમારા લશ્કર પ્યાસા છે, અમે એ લોકોને પાણી પીવડાવે. પૂરા લશ્કરને પાણી પીવડાવે છે. અહીંયા સુધી કે મૌલા હુસૈન ખુદ એમના હાથેથી હોરને પાણી પીવડાવે છે. અરે અહીંયા સુધી કે જ્યારે તમામ લોકો સૈરાબ થઈ ગયા, હુસૈન કહેવા લાગ્યા, એ મારા સાથીઓ, જુઓ, હોરના લશ્કરના ઘોડાઓ પણ પ્યાસા છે. એ મૌલા, હું કહીશ, અમે પણ તમારા રહેમતના પ્યાસા છે. અઝાદારો, મૌલા હુસૈન ત્યાં એ તમામ લોકોને જ્યારે સૈરાબ કરી ચૂક્યા, ત્યાંથી જનાબે હોર એમની પછવાડે નમાઝ અદા કરે છે. આ બધી વસ્તુઓ થઈ ગઈ. આશૂરની જ્યારે રાત આવી, આશૂરની જ્યારે રાત આવે છે ત્યારે આ તમામ લોકો પોતાના મોજ મજાના અંદરમાં પડેલા છે. ત્યાંથી એક તન્હા હોર છે કે જે ખૈમાના પછવાડે, કાંપમાના પછવાડે ત્યાં ઊભા છે અને પોતાના દીકરાને બોલાવીને કહે છે, એ દીકરા, મને બસ દિલના અંદરમાં બસ એક જાતનું ત્યાંથી મારું દિલ ભડકી ઉઠે છે. કીધું, શા માટે? ત્યાંથી હોર પોતાના દીકરાના હાથને પકડીને એક જગ્યાએ લઈ જાય છે. કીધું, એ મારા દીકરા, સરખું સાંભળો, તમને કંઈ સંભળાય છે? કીધું, મને કાંઈ નથી સંભળાતું. એમના દીકરાને કહે છે, દીકરા, ધ્યાન દઈને સાંભળ, કાંઈ સંભળાય છે તને? કીધું, બાબા, બસ મને નાના નાના બચ્ચાઓનો અવાજ સંભળાય છે. કીધું, આ હુસૈનના બચ્ચાઓ છે કે જે રોઈને કહે છે, અલ આતાશ, અલ આતાશ, એ પ્યાસ મારી નાખે છે, પ્યાસ અત્યારે જીગર ફાડી રહી છે. જનાબે હોર પોતાના દીકરાને કહે છે, એ દીકરા, બસ હું હવે મને પોતાને જન્નત અને જહન્નમના વચમાં જોઈ રહ્યો છું. બસ એ દીકરા, મેં મારા ફેસલાને કરી નાખ્યો છે. તું તારા રસ્તાને તું લઈ લે, મેં મારા રસ્તાને હુસૈનની પાસે લઈ જવા ચાહું છું.
કહ્યું, એ બાબા બસ તમે જ્યાં જાઓ છો, અગર તમે જન્નતનો રસ્તો ઇખ્તિયાર કરો છો, મને એકલા ના છોડો. બસ જનાબે હુર પોતાના દીકરાને લઈ અને આગળ વધે છે. કહે છે આપણે જાય છે આપણા આકાની પાસે. બસ હજી અડધે રસ્તે પહોંચ્યા હતા કે જનાબે હુર કહે છે, દીકરા મને આવી રીતે મારા આકાની પાસે નથી પહોંચવું. કીધું કેવી રીતે? કીધું બસ હું ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર ઉતરું છું. બસ એ મારા દીકરા, આ એ આંખ છે કે જે હુસૈનના આંખમાં રાખી હતી. બસ એ મારા દીકરા, હું ચાહું છું કે આ આંખ ઉપર તમે પટ્ટી બાંધો, જેથી કરીને હુસૈનની સામે શર્મિંદા ન થાઓ. બસ અઝાદારો કહેવા લાગ્યા, કહ્યું, એ દીકરા, આ હાથ એ હાથ છે કે જે હુસૈનના ઘોડા ઉપર રાખ્યો હતો. મારા હાથને તમે બાંધી નાખો, જેથી કરીને હુસૈનની પાસે માફી માંગી શકું. બસ અઝાદારો જ્યારે આ બધી વસ્તુ થઈ, હુર ત્યાંથી ખેમા તરફ આગળ વધે છે. હુસૈન ત્યાં પોતાના ખેમામાં છે. અબ્બાસ એક ઠેકાણે છે, અકબર એક ઠેકાણે છે કે અચાનક મૌલા હુસૈન કહે છે, એ અબ્બાસ, એ અકબર, ઊભા થાઓ, મારા મહેમાન આવી રહ્યા છે, મારા મહેમાન દૂરથી આવી રહ્યા છે. અબ્બાસ કહેવા લાગ્યા, આકા, આવા બિયાબાનના અંદરમાં તમે કઈ મહેમાનની વાત કરી રહ્યા છો? કીધું, ના, મારો મહેમાન આવી રહ્યો છે. બસ અકબરની પાસે અબ્બાસની સાથે હુસૈન બહાર નીકળ્યા છે. જ્યારે બહાર નીકળ્યા, જોયું કે બાપ અને દીકરા અરે હુર આવી ચૂક્યા છે. બસ અઝાદારો હુર પોતાને કદમે પછાડીને કહે છે, આકા, એક ગુનેહગાર અબ્દને તમે સ્વીકારો. બસ મૌલા હુસૈન હુરને ઉપાડી અને પોતાના છાતીથી લગાડીને કહેવા લાગ્યા, એ હુર, તમે કેવી વાત કરો છો? અરે મેં તમને માફ કર્યો, મારા ખુદાએ તમને માફ કર્યું. બસ અઝાદારો ત્યાંથી પટ્ટીને નીકાળી, હાથમાંથી રસ્સીને કાઢી અને એક મરતબા ખેમાના અંદરમાં દાખલ કર્યા. જ્યારે ખેમામાં દાખલ કર્યા, અઝાદારો મૌલા હુસૈનની રહેમત ઉપર સલામ છે, मौला हुसैन रहमत पर सलाम छे. अगर आंख में आंसू आवे, बस एक दुआ करो, ए अबा अब्दुल्ला, अमोने जल्दी थी तमारा दरबार ऊपर बोलावी ले. बस मौला हुसैन ત્યાંથી એક મરતબા શર્મિંદગીની સાથે સરને નમાડે છે. હુર કહે છે, આકા, મારાથી શું ભૂલ થઈ ગઈ? કીધું, હુર, તારાથી ભૂલ નથી થઈ, બસ મને થોડીક શરમ આવે છે. કીધું, શા માટે? કહ્યું, એ હુર, જ્યારે પહેલી ફેરે મારા મહેમાન થયા ત્યારે તમોને પાણી પીવડાવ્યું હતું. એ હુર, તારા પાસે હુસૈન માફી માંગી રહ્યા છે. આજે તો હુસૈનની પાસે મહેમાન ફરીથી થયો છે. હુસૈનના ખેમામાં એક કતરો પાણી નથી. બસ અઝાદારો ત્યાંથી જનાબે હુર એટલા શર્મિંદા થાય છે. કહે છે, આકા, મારાથી આ નથી જોવાતું, મને જલ્દીથી તમે તમારા ઉપર કુરબાન થવાની રજા આપો. બસ અઝાદારો ત્યાંથી જનાબે હુર એના પહેલા કે પોતે જાય, પોતાના દીકરાને મોકલે છે. કહ્યું, આકા, હું નથી ચાહતો કે મારા પહેલા મારો દીકરો જે છે એમના પહેલા હું જાઉં. મને જોવું છે મારો દીકરો મારા સામે શહીદ થાય. બસ અઝાદારો દીકરો જ્યારે ગયો મેદાનના અંદરમાં, દીકરો ત્યાંથી લડે છે. લડતા લડતા એક એવો વખત આવે છે કે ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવે છે. બસ જનાબે હુર એક મરતબા ત્યાંથી ઘોડા ઉપર સવાર થઈ, અરે દોડતા દોડતા દીકરાની લાશ પર પહોંચ્યા છે. અઝાદારો, તમને સાહેબે ઓલાદ છો, તમારાથી સવાલ કરવા ચાહું છું. હુરના દિલથી કોઈ સવાલ કરે. હુર જ્યારે દીકરાની લાશ પાસે પહોંચ્યા છે, શું જોઈ છે? જોઈ છે કે પોતા પહેલા હુસૈન ત્યાં લાશ ઉપર પહોંચી ગયા છે. અરે કહે છે, એ આકા, તમે શા માટે ગુલાબના લાશ ઉપર પહોંચ્યા છો? કહ્યું, હુર, તમે અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ. અરે ઝઈફ બાપથી જવાન લાશનો દાહ, ઝઈફ બાપથી અરે જવાન દીકરાનો દાગ નહીં જોઈ. હું હાથ જોડીને કહીશ, આકા, હુરના દીકરાના લાશ પાસે પહોંચી ગયા. અરે જ્યારે અખબાર, જ્યારે ઘોડા ઉપરથી
અઝાદારો બસ એક મરતબા અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે અને છેલ્લી રિવાયત બયાન કરું છું અઝાદારો દિલ ખોલીને રડજો અઝાદારો હોર ગયા છે અરે હોર જ્યારે ત્યાં લડવા ગયા મેદાનમાં જઈ અને ત્યાંથી ખૂબ લડાઈ કરી લડાઈ કરતા કરતા એક મરતબા જમીન કરબલા ઉપર પડ્યા જ્યારે જમીન ઉપર પડ્યા હુસૈન દોડતા દોડતા આવી ચૂક્યા જ્યારે ત્યાં હોરની પાસે આવ્યા હોર એક મરતબા હોરના સરને મૌલા હુસૈન એમના ગોઠણ ઉપર રાખે છે હોર પોતાના સરને ફરીથી ગોઠણ ઉપરથી ત્યાંથી ખસાડે છે ફરીથી મૌલા હુસૈન સરને ત્યાં ગોઠણ ઉપર રાખે બસ એક મરતબા હોર કહેવા લાગ્યા એ આકા તમે શા માટે ગુલામના સરને તમારા જાનુ ઉપર રાખો છો બસ અઝાદારો ત્યાં મૌલા હુસૈન જોઈ છે હોરનું ત્યાં પેશાની અને જખ્મના કારણે પૂરું સર ફાટી ગયું છે બસ હુસૈન કહેવા લાગ્યા હોર એક હદિયો તમને અર્પણ કરવા ચાહું છું કીધું શું ત્યાંથી મૌલા હુસૈને એક રૂમાલ પોતાના ખિસ્સામાંથી નીકાળી અને હોરના સર ઉપર બાંધીને કહેવા લાગ્યા હોર આ એ રૂમાલ છે જે મારી માં ઝહરાએ આ મારી માં ઝહરાનું રૂમાલ છે હોર તમે મારી માનું માન રાખ્યા હતા અને મારી માનો હદિયો તમે ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون مات من حسين